Hello students, welcome to your channel Easy Physics by Varsha Mahalle from SR Patil Junior College Akola. Here in this video, we are going to start the next chapter, that is dual nature of radiation and matter. This is the chapter number 14 from your textbook. So in this chapter, we have to study one important phenomenon of light, that is the photoelectric effect. This is the first part 1, first video for this photoelectric effect, in which we will discuss about the photoelectric effect and we study about what is meant by photoelectric effect. So students, see here, this is the chapter number 14, first page in your textbook. You have to read this page very carefully. बघा, इथे तुम्हाला ते वाचायचं नाहीये. तुम्हाला व्हिडिओ बघितल्यानंतर हे फर्स्ट पेज बुक मधलं चांगलं रीड करायचं आहे and then you will understand each and every term that is given on this page. So let us start. In your book, in every chapter, at the starting there is one box is given, that is can you recall. तुम्हाला हे माहिती आहे का किंवा तुम्ही हे रिकॉल करू शकता का असं म्हणून काही प्रश्न विचारलेले आहे बघा. Here the first question is what is electromagnetic radiation, the second is what are the characteristics of waves, and third is what do you mean by frequency and wave number associated with the wave. So here we have to study this point. Is that? Let us take the pen. Just a minute. Yes. So see here, we discuss these three questions here for this video to understand what is meant by photoelectric effect. So first is the what is electromagnetic radiation. Actually, you have studied in your earlier chapter the various phenomena of light. Wave optics या chapter मध्ये आपण study केलेलं आहे बघा. What is mean by, and you know that what is mean by reflection, refraction, interference, diffraction. These are the different phenomena of light that are proved by the wave theory of light. Wave optics chapter मध्ये आपण light चा study केला होता बघा. We know that light is one of the form of energy and that energy is transferred in the form of waves, that is proved by Huygens. Huygens म्हणणं आहे की light travel in the form of waves. But in that chapter, we have studied that the wave theory, Huygens wave theory cannot prove the one phenomena of light, that is photoelectric effect. आपण तिथे ऐकलंय बघा की photoelectric effect is not proved by the Huygens wave theory of light. So that photoelectric effect, to prove the photoelectric effect, which are the another theories that we will see here, we will learn here, and we will learn about what are the electromagnetic radiation. ऍक्च्युअली तुमच्या 11वी मध्ये पण तुम्ही शिकलेले आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन म्हणजे काय आहे बघा. द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन दॅट इज द waves. Electromagnetic waves are the non-mechanical waves that does not require material medium for their propagation, and here the electric field and magnetic field both are perpendicular to each other and propagate in the space. These electromagnetic radiation travel as a waves and they transfer energy from one place to another. So that electromagnetic waves plays very important role in our daily life also. These electromagnetic waves are made up of electric and magnetic field. समजतंय? They does not require material medium for their propagation. And all the electromagnetic radiation travel with the same speed. हा point समजून घ्या बघा. And that speed is same as that speed of light. बघा, 3 into 10 to the power 8 meter per second. That is the velocity of light in vacuum. All the electromagnetic radiation travel with the same velocity. So we give one focus on here. That is what are the different electromagnetic radiation. वेव ऑप्टिक्स चॅप्टर मध्ये पण मी तुम्हाला शिकवलेलं आहे बघा. हे 11वीत पण आपण शिकलेलो आहे. ऑल द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स आर डिवाइड इंटू 7 टाइप्स. 4 नंबरवर मधला जो आहे विजिबल लाईट तोच आपल्याला दिसतो. म्हणजे आपला जो विजिबल लाईट आपल्याला दिसतो that is also the part of electromagnetic waves, that is electromagnetic radiation. याच्या लेफ्ट साइडला बघा सगळ्यात पहिले गॅमा रेज, मग एक्स रेज आणि यूव्ही रेज. ऑल दीज आर हॅव्हिंग हाय फ्रिक्वेन्सी अँड लो वेवलेंथ. सगळ्यात जास्त फ्रिक्वेन्सी गॅमा रेजची आहे, त्याच्यापेक्षा कमी एक्स रेजची, त्याच्यापेक्षा कमी अल्ट्राव्हायोलेट रेजची. म्हणजे लेफ्ट पासून राईट पर्यंत आपण जाऊ तर काय होते, फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज होते आणि वेवलेंथ इन्क्रीज होते. बघा हे रेड लाईन तुम्हाला दाखवत आहे, वेवलेंथ इन्क्रीजेस. समजतंय? म्हणजे विजिबल लाईटच्या राईट साइडला
जसं आपण जाऊ है ना, रेड कलरची वेवलेंथ लॉंगेस्ट असते आणि ब्ल्यूची कमी असते, हे आपण स्टडी केलेलं आहे अर्लियर क्लासेसमध्ये. रेडच्या इकडे गेलो की इन्फ्रारेड, मायक्रोवेव्ह, शॉर्ट रेडिओ वेव्स, लॉंग रेडिओ वेव्स, ऑल दीज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स हॅज द लार्ज वेवलेंथ अँड मिनिमम फ्रिक्वेन्सी. आणि जास्त फ्रिक्वेन्सीचे हे आहेत, त्याच्यातला हा युव्ही रेज, अल्ट्राव्हायलेट लाईट जो आहे हा आपल्याला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मध्ये कामाचा आहे. अँड व्हिजिबल लाईट ऑल्सो समटाइम्स गिव्स द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दॅट वी हॅव टू स्टडी. So let us see. Now here we study about what is meant by waves. तुम्हाला कॅन यू रिकॉल मध्ये म्हटलंय what are the waves, what are the characteristics of waves, what is meant by frequency and wave number. So we know that waves is nothing but the oscillatory disturbance travel through the medium without change of form. एनर्जी ट्रान्सफर होते एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंट पर्यंत ऑसिलेशनच्या स्वरूपात आहे ना. दॅट एनर्जी आहे ना ट्रॅव्हल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. वेव्ह काय करते, ट्रान्सपोर्ट करते एनर्जी मीडियम मध्ये, समजतंय. विदाउट ट्रान्सपोर्टिंग मॅटर, मॅटरला ट्रान्सपोर्ट न करता, मटेरियलला ट्रान्सपोर्ट न करता त्या मटेरियल मधून एनर्जी ट्रान्सफर होते इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. त्याच्यामध्ये आपण मेकॅनिकल वेव्स मध्ये दोन टाईप शिकलेलो आहे, ट्रान्सव्हर्स आणि लॉन्जिट्युडिनल वेव्स. आणि नॉन मेकॅनिकल वेव्स मध्ये आपल्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. तर वेव्सच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये आपण बघा, वेव्स केव्हा ट्रान्सफर होतात, वेन द पार्टिकल ऑसिलेट, पार्टिकल वर खाली व्हायब्रेट होतो, ऑसिलेट होतोय है ना. मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोझिशन दॅट इज कॉल्ड एज एम्प्लिट्यूड, हे आपल्याला माहित आहे. वेन द वेव्स इज डिवायडेड इन टू अल्टरनेट क्रस्ट अँड ट्रफ, द डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह क्रस्ट और डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह ट्रफ दॅट इज कॉल्ड एज द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स है ना. वेवलेंथ गिव्स अस द डिस्टन्स ऑफ द वेव्स. v is the velocity of wave, is that f is f or n is the frequency and t is the period. See here again, here the wavelength is given. वन वेव्ह जेव्हा कव्हर होते तेव्हा वन वेवलेंथ लॅम्बडा एवढं डिस्टन्स कव्हर होतं. पिरियड मागच्या व्हिडिओमध्ये पण आपण इंटरफरन्स त्याच्यामध्ये पण व्यवस्था याच्यावर आपण फोकस केलेला आहे बघा. अँड फ्रिक्वेन्सी दॅट इज द रेसिप्रोकल ऑफ पिरियड, नंबर ऑफ व्हायब्रेशन्स मेड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकंड. अँड व्हॉट इज मीन बाय वेव्ह नंबर, समजतंय. वेव्ह ऑप्टिक्स चॅप्टर मध्ये हे पण स्टडी केलेलं आहे बघा. द वेव्ह नंबर इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ ना. इट इज रिप्रेझेंटेड दॅट द नंबर ऑफ वेव्स पर युनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्ह सायकल पर युनिट लेंथ, एका युनिट लेंथ मध्ये किती वेव्स असतील, दॅट गिव्स अस द वेव्ह नंबर. नाउ सी हियर, हियर अगेन आय फोकस ऑन द ड्युअल नेचर ऑफ लाईट. हायजेननी म्हटलेलं आहे लाईट ट्रॅव्हल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स बट दॅट वेव्ह थिअरी कॅनॉट प्रूव्ह द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, समजतंय. मग नंतर सायंटिस्टला प्रश्न पडला की लाईट जर वेव्ह नाही आहे तर काय आहे. मग काही सायंटिस्टनी प्रूव्ह केलं लाईट ट्रॅव्हल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स. मग वेव्ह आहे की पार्टिकल आहे लाईट, याच्यावर खूप डिबेट झालं बघा. आणि काही वेळानंतर असं ऍक्सेप्ट केलं गेलं की लाईट समटाइम्स लाईट ट्रॅव्हल ॲज अ वेव्स अँड समटाइम्स लाईट ट्रॅव्हल ॲज अ पार्टिकल. इन फॅक्ट दॅट लाईट एक्झिबिट्स बिहेवियर्स बोथ विच आर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ वेव्स अँड पार्टिकल्स. तो कधी कधी पार्टिकल म्हणून ऍक्ट होतो, कधी वेव्स म्हणून पण ऍक्ट होतो. याला म्हटलेलं आहे ड्युअल नेचर ऑफ लाईट है ना. मग हे आपल्याला इथे स्टडी केलंय आपण बघा, पहिले पण आपण स्टडी केलेलं आहे. नाउ टू स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी हॅव टू फोकस इन द थर्ड चॅप्टर इन द कायनेटिक theory of gases and radiation. You have come across the spectrum of black body radiation. That spectrum of black body radiation is also cannot be proved by the wave nature of radiation. Light is one of the radiation now, and the wave nature of radiation cannot prove that electromagnetic, that black body radiation spectrum, and also it cannot prove the photoelectric effect. Planck was one scientist, Max Planck, a scientist जो याने 1900 मध्ये बघा प्रूव्ह केलं. He predict that how the emission of spectrum of an object would change with temperature. And Planck proposed that there is a fundamental restrictions on the amount of energy that an object emits or absorbs, and he called that that piece of energy that is the quantum. त्यांनी काय म्हटलं की जेव्हा रेडिएशन्स इमिट्स होतात किंवा एनर्जी इमिट होते किंवा ऍब्सॉर्ब होते, ती काहीतरी एका पॅकेटच्या स्वरूपात ऍब्सॉर्ब किंवा इमिट्स होते. आणि हे एनर्जी जी इमिटेड आहे, एनर्जी इज इमिटेड इन पॅकेट्स, ते तुमच्या बुकमध्ये पण सांगितलेलं बघा. आणि ऍट हायर फ्रिक्वेन्सी द एनर्जी ऑफ द पॅकेट इज लार्ज. म्हणजे त्या एनर्जी जी आहे त्या प्रत्येक पॅकेट्सची, त्या पॅकेट्सला नंतर क्वांटा हे नाव दिलं, क्वांटम हे नाव दिलं, आणि नंतर आईन्स्टाईनने त्याला फोटॉन हे नाव दिलं. आणि ही जी एनर्जी आहे ह्या प्रत्येक क्वांटमची ही डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी आहे. जेवढी फ्रिक्वेन्सी जास्त
तेवढी त्या फोटॉनची एनर्जी, क्वांटमची एनर्जी जास्त असेल. अँड ही गिव्ह वन रिलेशन दॅट इज इज इक्वल टू एच न्यू, वेअर एच इज कॉल्ड एज द प्लँक्स कॉन्स्टंट. या सायंटिस्टच्या नावावरून याला नाव दिलं गेलं, एच इज द प्लँक्स कॉन्स्टंट. So Planck's theory, again the Planck's quantum theory tells us about in the structure of atom, he tells us that he assumes that atoms behaves like the tiny oscillators and that emits electromagnetic radiation only in discrete packets. पुन्हा त्यांनी सांगितलं की इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन इमिट्स करतं ॲटम, जे ऑसिलेट होते, इट बिहेव्स ॲज अ ऑसिलेटर, है ना. आणि इथे काय होतं, वेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, इथे बघा इथून इथे तो जम्प करतो आउटर ऑर्बिट मधून इनर ऑर्बिट मध्ये, तेव्हा तो काहीतरी रेडिएशन बाहेर टाकतो, पॅकेट्स बाहेर टाकतो. प्रत्येक पॅकेटची एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू असते. हे आपल्याला ॲटम्स, मॉलिक्युल्स, न्यूक्लियर चॅप्टर मध्ये अजून डिटेल समजून घ्यायचं आहे. तुमच्या या बुकमध्ये इथे पहिल्या पेजवर दिलं. सो आय डिस्कस इट नाव इन द नेक्स्ट. प्लँक्स क्वांटम थेअरीमध्ये त्यांनी तो क्वांटाबद्दल सांगितलं. रेडिएशन्स आर इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा. त्याच क्वांटाला आईन्स्टाईननी प्रूव्ह केलं दॅट आर नथिंग बट द फोटॉन्स. त्यांनी फोटॉन नाव दिलं बघा. इन 1905 आईन्स्टाईन प्रपोज दॅट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन ऑर लाईट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स. जसं हायजेननी म्हटलं आपल्याला लाईट ट्रॅव्हल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, आईन्स्टाईन सांगतोय आपल्याला लाईट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स. अँड दॅट फोटॉन्स इज द एलिमेंटरी एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट आहे लाईटचा. समजतंय? लाईट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स. हे कोणी सांगितलं आपल्याला? आईन्स्टाईननी. अँड ही शो दॅट लाईट एनर्जी इज नॉट इमिटेड कंटिन्युअसली बट इट इज इमिटेड बाय इंडिव्हिज्युअल अमाऊंट कॉल्ड ॲज क्वांटा ऑफ एनर्जी. जसं आपल्याला प्लँक्सनी सांगितलं की पॅकेटच्या स्वरूपात एनर्जी बाहेर पडते लाईट रेडिएशन्सची, तसंच आईन्स्टाईन म्हणतो की लाईट इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स ऑर इन द फॉर्म ऑफ पॅकेट्स, इन द डिस्क्रीट पॅकेट्स, नॉट कंटिन्युअसली. आणि त्या प्रत्येक पॅकेटला त्यांनी नाव दिलेलं आहे फोटॉन. समजतंय? सो दिस इज द आईन्स्टाईन थेअरी. In 1905, Albert Einstein explained the photoelectric effect and he got the Nobel Prize in Physics in 1921 for that photoelectric effect. मग ह्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मध्ये हे फोटॉन नेचर जे आहे लाईटचं, त्याच्यावर बेस आहे तो. म्हणजे इथे आपल्याला काय समजून घ्यायचं आहे? लाईट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स. आता लाईटचं आपल्याला पार्टिकल नेचर कन्सिडर करायचं आहे. अँड लाईट इमिटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाईट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. इच फोटॉन हॅज द एनर्जी E is equal to h nu. बघा इथे अजून सांगितलंय, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज गिव्हन बाय E is equal to h nu, where h is the Planck's constant and nu is the frequency of the light. This is according to Einstein theory. Now, what is photoelectric effect? In your book it is given that Heinrich Hertz was the first scientist. He discovered photoelectric emission in 1887. In his lab, he was working about the इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. तो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्सचा स्टडी करत होता. अँड ही ऑब्झर्व द स्पार्क डिस्चार्ज. किंवा वेन द अल्ट्राव्हायोलेट लाईट इज इन्सिडेंट ऑन मेटल इलेक्ट्रोड. अल्ट्राव्हायोलेट लाईट मेटल सरफेसवर जेव्हा पडला तेव्हा तिथे स्पार्क झालं. कशामुळे? ते स्पार्किंग कशामुळे झालं? तिथे व्होल्टेज डेव्हलप झालं. कशामुळे? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स. 1899 मध्ये थॉम्सन शो दॅट दिस इमिटेड चार्ज वर इलेक्ट्रॉन्स. हेनरिच हर्ट्ज was observed that when the light is incident on metal, the electrons are emitted. Some particles are emitted. That particles has given the name electrons and the voltage is developed there. Voltage spark pass across the electrodes. So this emission of electrons from the substance due to light striking its surface came to be called as the photoelectric effect. यालाच पुढे आपण photoelectric effect म्हटलं. The emitted electrons are called photoelectrons and the material is the photosensitive material. Here now we come on our main point, that is photoelectric effect. इथे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे what is photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट काय नाही, एक सिंपल फिनॉमिना आहे लाईटचा. समजून घ्या बघा काय होतं याच्यामध्ये. युव्ही रेडिएशन आपण कन्सिडर केला. अल्ट्राव्हायोलेट लाईट है ना, अल्ट्राव्हायोलेट लाईट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस. मेटल सरफेसवर आपण इरेडिएट करतो, इन्सिडेंट करतो. काय होतं इथे? या लाईट मधून फोटॉन्स बाहेर पडतात आणि त्या मेटल सरफेसमध्ये येतात. फोटॉन आणि इलेक्ट्रॉनचं कोलिजन होतंय. फोटॉन आपली पूर्ण एनर्जी इलेक्ट्रॉनला देतो आणि मग ते इलेक्ट्रॉन्सची एनर्जी वाढते कारण त्यांना फोटॉन्स पासून एनर्जी मिळते आणि एनर्जी मिळाली की इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडतात. समजतंय? या पूर्ण फिनॉमिनाला आपण म्हणतोय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. या प्रोसेसला बघा, द फिनॉमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
कुठून? फ्रॉम अ मेटल सरफेस. when the radiation of appropriate frequency is incident on it. समजतंय? As shown in this figure. This is taken from your book. You have to read it. And this phenomena is known as photoelectric effect. So what is the definitions here? The definition, you can define the phenomena of emission of electrons by the metals when they are exposed to light of suitable frequency is called as photoelectric effect, and the emitted electrons are called as photoelectrons. इथे या सुटेबल फ्रिक्वेन्सी या शब्दावर बघा भर देते मी, लक्षात घ्या. म्हणजे कोणताही लाईट कोणत्याही मेटल सरफेसवर इन्सिडेंट करून बघितला तर त्याच्यामधून इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडतील असं नाही. लाईट ऑफ पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी आणि जनरली युव्ही रेडिएशन म्हटलेलं आहे है ना. व्हिजिबल लाईट सुद्धा आपल्याला देतोय. समटाइम्स व्हिजिबल लाईट ऑल्सो गिव्स द photoelectric effect, but that gives the photoelectric effect only for the alkali metals. समजतंय? फॉर मेटल्स लाईक झिंक, कॅडमियम, मॅग्नेशियम याच्यासाठी आपल्याला अल्ट्राव्हायोलेट लाईट लागतो है ना. अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन इज नेसेसरी. व्हाईल फॉर अल्कली मेटल्स तुम्ही केमिस्ट्रीमध्ये शिकलेले असाल किंवा पिरियडिक टेबलमध्ये फर्स्ट ग्रुपचे बघा. अल्कली मेटल्स पोटॅशियम, कॅल्शियम, समजतंय, रुबिडियम, सिसियम, हे जे अल्कली मेटल्स आहे है ना, ज्यांच्या आउटर ऑर्बिटमध्ये एकच इलेक्ट्रॉन असतो, ऑल दॅट अल्कली मेटल्स आर सुटेबल for the photoelectric effect. They act as a photosensitive material and even visible radiation. For visible radiation, they gives us the photoelectric effect. समजतंय? सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मध्ये काय होतं? इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड. बघा इथे इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड when the light is incident on the metal surface. कळतंय? सो दिस इज अबाउट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. आता तुम्हाला कळलं असेल व्हॉट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तुमच्या बुकमध्ये फर्स्ट पेजवर हा जो दिलेला आहे बघा स्क्वेअर ब्रॅकेट, हे आपल्याला रीड करायला पाहिजे. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॅन बी ऑब्टेन फ्रॉम लाईट. लाईट पासून आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिळवू शकतो. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन ज्याला म्हणतोय आपण, बाय टू वेज है ना. दोन प्रकार आहेत बघा ज्याच्यामध्ये आपण लाईट एनर्जी है ना, लाईट कॅन बी कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. द फर्स्ट इज फोटो इमिसिव्ह इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ॲज डिस्क्राईब अबो, म्हणजे आपण आता बघितलेला. आणि एक फोटोव्होल्टिक इफेक्ट आहे. फोटोव्होल्टिक इफेक्ट जो आहे हा सोलर सेलमध्ये यूज होतो. सोलर सेलमध्ये आपण सनलाइट इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हे तुम्हाला सगळं माहिती आहे. आता सध्या सोलर एनर्जीचा किती यूज करतोय आपण. मग सोलर सेलमध्ये जो फिनॉमिना यूज होतो तो आहे फोटोव्होल्टिक इफेक्ट. सोलर सेलमध्ये पण आपण लाईट एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आणि हा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इमिसिव्ह इफेक्ट जो आहे, इथे पण आपण काय करतोय, लाईट एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. समजतंय? या फोटोव्होल्टिक इफेक्ट मध्ये मात्र इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल डिफरन्स जे जनरेटेड होते ते सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करतोय आपण तिथे. वी विल स्टडी इन द चॅप्टर सेमीकंडक्टर दॅट. सो इन युअर एक्सरसाइज देर आर द फर्स्ट 3 क्वेश्चन्स. बघा तुमच्या एक्सरसाइज मध्ये पेजवर 3 क्वेश्चन्स दिलेले आहे. फर्स्ट इज व्हॉट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. देन सेकंड इज कॅन मायक्रोवेव्स बी यूज इन द एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. अँड थर्ड इज इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू सी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ रेड लाईट. या तीनही क्वेश्चनचे आन्सर्स आपण इथे डिस्कस करणार आहोत. फर्स्ट, व्हॉट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तुम्हाला माहिती आहे आता व्हॉट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. अ फोटॉन विथ एनर्जी स्ट्राइक्स ऑन द इलेक्ट्रॉन अँड इजेक्टेड फ्रॉम द पीस ऑफ मेटल. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मध्ये काय होतोय, फोटॉन काही एनर्जी घेऊन स्ट्राईक होतो मेटल सरफेसवर, इलेक्ट्रॉन सोबत त्याचं कोलिजन होते, तो एनर्जी देतो इलेक्ट्रॉनला आणि ते इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडतात. दॅट इमिशन ऑफ the phenomena of emission of electrons by the metal when they are exposed to a light of suitable frequency is called as photoelectric effect, and emitted electrons is called as photoelectrons. ही एक मार्काची डेफिनेशन तुम्हाला लिहिता आली पाहिजे बघा जेव्हा जर तुम्हाला क्वेश्चन आला बोर्डामध्ये व्हॉट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. इज दॅट नाव. आणि बेसिकली द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इजेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स बाय शायनिंग द लाईट ऑफ पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी. हे लक्षात घ्या की सगळेच लाईट रेडिएशन आपण पाहिलं. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन, देर आर द 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन, बट ऑल द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन can't gives us the photoelectric effect. Only ultraviolet light and sometimes visible light gives us the photoelectric effect. है ना? The emission of photoelectrons when the metal surface is irradiated by some UV radiations. That phenomena is called as photoelectric effect. Easy आहे बघा. आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघू आपण. इज इट ऑलवेज पॉसिबल टू सी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ रेड लाईट.
म्हणजे तुम्हाला रेड लाईट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देईल का? बघा, तुम्हाला माहिती आहे आता एनर्जी ऑफ फोटॉन साठी आपण कोणतं इक्वेशन घेतोय? E इज इक्वल टू एच न्यू. यातला न्यू म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आहे. वी कॅन राईट E इज इक्वल टू एच सी बाय लॅमडा. हे कसं मिळवलं आपण? न्यूच्या जागेवर आपण टाकतो व्हेलॉसिटी अपॉन वेव्हलेंथ, कारण आपल्याला माहिती आहे व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू फ्रिक्वेन्सी इंटू वेव्हलेंथ. फ्रॉम दॅट फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू व्हेलॉसिटी अपॉन वेव्हलेंथ. या दोन इक्वेशन म्हणून आपल्याला काय प्रूव्ह होतं की एनर्जी ऑफ फोटॉन जी आहे दॅट इज depends on the frequency, is that, and this energy of photon is inversely proportional to the wavelength. है की नाही? मग बघा आता light photons of red frequency when hitting on the metal surface they can't give the photoelectric effect. आपल्याला इथे काय म्हणावं लागेल? No, red light cannot give the photoelectric effect. Electrons are not emitted from the metal surface when it is irradiated by the red light. Why? का बरं? बिकॉज द रेड लाईट हॅज द लार्ज वेव्हलेंथ. आपण पहिलेपासून स्टडी केलेला आहे बघा की विजिबल लाईट मध्ये 7 कलर्स आहेत, त्यातला रेड लाईट हा मॅक्झिमम वेव्हलेंथ आहे आणि ज्याची वेव्हलेंथ जास्त असेल त्या फोटॉनची एनर्जी कमी असेल आणि त्यांची एनर्जी कमी असल्यामुळे ते फोटॉन इलेक्ट्रॉन्सला एनर्जी देतील, बट दॅट एनर्जी इज स्मॉल, इट इज नॉट सफिशियंट टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. म्हणजे इव्हन इफ अगदी समोर या मेटल सरफेस मध्ये वरवर जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्यांना कमी एनर्जी लागते पण ते सुद्धा बाहेर पडू शकणार नाही मेटल सरफेस मधून रेड लाईटचे फोटॉन इन्सिडेंट झाल्यावर. समजलंय? क्वेश्चनचं आन्सर आपल्याला स्मॉल लिहायचं आहे की नो, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज नॉट पॉसिबल विथ द रेड लाईट बिकॉज द रेड लाईट हॅज लो फ्रिक्वेन्सी अँड हाय वेव्हलेंथ. काही पण म्हटलं तर रेड लाईटची फ्रिक्वेन्सी काय आहे? कमी आहे. इट कॅनॉट गिव्ह द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. देन द थर्ड क्वेश्चन, that is, can microwaves be used in the experiment on photoelectric effect? Here also we can say no, because microwaves has, आता मायक्रोवेव्ह जर विजिबल लाईट नंतर येतात, विजिबल लाईट नंतर पहिले इन्फ्रारेड, नंतर मायक्रोवेव्ह आणि मग रेडिओ वेव्स. मग मायक्रोवेव्हची वेव्हलेंथ कशी आहे? जास्त, म्हणजेच फ्रिक्वेन्सी कशी आहे? कमी. मायक्रोवेव्ह हॅज लो फ्रिक्वेन्सी, दॅट इज लार्ज वेव्हलेंथ, so the energy of photon is not sufficient to eject the electrons from the metal surface. दोन्ही याच्यामध्ये सेम आन्सर देऊ शकता, फक्त मायक्रोवेव्हच्या याच्यामध्ये तिथे रेड लाईट म्हणावं लागेल, इथे मायक्रोवेव्ह म्हणावं लागेल. अगेन यू कॅन गिव्ह द सफिशियंट एक्सप्लेनेशन by writing these two equations. The energy of photon is given by h nu, that is energy of photon is depends on frequency, directly proportional to frequency and inversely proportional to wavelength. इथे पुन्हा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम दाखवते बघा. मायक्रोवेव्ह कुठे आहे? इथे आहेत. हा विजिबल लाईट, हा रेड लाईट. रेड लाईटची वेव्हलेंथ आता जास्त आहे आणि इथून इकडे वेव्हलेंथ वाढतेच आहे, म्हणजे मायक्रोवेव्हची रेड लाईट पेक्षाही जास्त आहे. रेड लाईटचेच फोटॉन जे आहे त्यांचीच एनर्जी सफिशियंट नाही आहे इलेक्ट्रॉन्सला बाहेर काढण्यासाठी मेटल सरफेस मधून. सिमिलरली द मायक्रोवेव्ह ऑल्सो नॉट सुटेबल, दे कांट गिव्ह द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो दीज आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस 3 क्वेश्चन्स. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आणि त्याचे पहिले 2 पॉइंट्स डिस्कस करू. इज दॅट क्लिअर? थँक यू.